लो मैसी तमे। हाँ, वचनामृत बात। अब 12वां वचनामृत आप आज्ञा करत है, जो जीव को प्रेम के पास पशु माननो नहीं कि प्रभु जी अंतर्यामी है, तो आपको पशु अजान नहीं है। वे सबके अंतःकरण की जाने है, परंतु सबको अधिकार परत्व दान करेंगे। तापर प्रसंग चले। एक समय श्री दादाजी महाराज बड़ौदा के प्रदेश पधारे हते, तो आप बैठक में बिराजे संध्या वंदन करते हते। लल्लूभाई मंगल जी के छोरा बापूभाई ने आय के विनंती करी, बापू भाई आप सो काका जी कह के बोलते क्यों जो लल्लूभाई सेठ को आपने सख्य भक्ति को दान दियो હતો तासो विनंती करी, जो मेरे संतति नहीं है तो कृपा करके दीजिए। तब हंसी के एक अवलौकिक आज्ञा करी, तो सारे मैं मेरा बेटा न कर सकूं, हूँ तो को देऊंगा कहाँ सो। ऐसी हंसी की आज्ञा करी, तेरी में चूप हो गयो, बोले नहीं। और हरि वाँचो भक्ति के बारे लताबेन हाँ, धीरेथी वाँचो અને ફરી વાંચો કે સમજણ ના પડી હું કીધું તે आपको पहले की परिवार रहूं। સમજણ ના પડી હું વાંચ્યું એ. मेरा बेटा तैથી કેટલો એ તો એટલું સમજણ પડી પણ પછીનું આગળનું કઈ સમજણ ના પડી. हाँ, ता समय लल्लू भाई मंगल जी के छोरा बापू भाई ने आई के विनंती करी, बापू भाई आप सो काका जी कहे के बोलते क्यों जो लल्लू भाई सेठ को आपने सख्य भक्ति को दान दियो હતો तासो विनंती करी, जो मेरे संतति नहीं है तो कृपा करके दीजिए। तब आप उसी के एक अवलौकिक आज्ञा करी, सारे में मेरा बेटा न कर सकूं तो तोको देऊंगो कहाँ से। ખ્યાલ આવ્યો શું કીધું મેરા બેટા મને જો છોકરા છે તમને ક્યાંથી લાવી આપવાનો છે। હા सासो विनंती करी, जो मेरे संतति नहीं है तो कृपा करके दीजिए। तब आप हंसी के एक अवलौकिक आज्ञा करी, जो सारे में मेरा बेटा न कर सकूं हूँ तो तोको देऊंगो कहाँ से। ऐसी हंसी के आज्ञा करी, फेरी वे चुप हो गए, कछु बोले नहीं। और हरि भक्ति वाले सेठ बेचर भाई सो इनने घर पधरावे को मनोरथ કર્યો। तो 15 दिन ताई अपने घर पधराए, तो एक दिन आप सैया पर पोड़े हते और जमनादास मम्मा हवास मूकी चरणार्वी की सेवा करत हते। तो कहानी में बड़े चतुर हते, तो कहानी कहे रहते, तो वह बीजिया वासो आपे आपने आज्ञा करी, तो सेठ जी को बुलाई लाओ। तो वह बीरिया सेठ जी रात्रि को जूठन महाप्रसाद ले रहे हते, तो इनने मेला पाड़्यो, जो सेठ जी कहाँ हो। तब सेठ जी बोले, जो हो जूठन ले रहे हो। तो जूठन प्रसाद लेके तुरंत हाथ मोड़ो धोए जल बीड़ी लेके तुरंत ही हेला के संग जाए पहुंचे। तब खवास ने विनंती करी, जो कृपानाथ सेठ जी हाजिर है। तब आपने आज्ञा करी कि सेठ जी को पास बुलाओ और आज्ञा करी, जो तेरा बेटा होएगो, जो बड़ी सेठानी महालक्ष्मी को होएगो। तब सेठ जी ने दंडवत करी, विनंती करी, जो कृपानाथ जो आज्ञा। तेरी आज्ञा करी, जो अन्याश्रय मती करियो, अन्याश्रय करेगो
तो जातो रहेगो। तासो वड़े को कृपा करते फेर कछु लगे नहीं। सहज में ही मनवांछित फल दान करे। तासो आप स्वेच्छा से करे तो प्रमाण है। सदा सर्वदा जीव को प्रभु जी के भरोसे रहना, केवल निरपेक्ष भाव रखना, यही मुख्य साधन है। जाके भाग्य हो सो समझे दो। श्री गिरधरलाल जी महाराज के वचनामृत 12मो समाप्त। ચાલુ રાખવાનું તેનું લઉં આ 13મો વચનામૃત આપ આજ્ઞા કરે। એક મિનિટ માસી, લતા માસી જરાક તમે લાઈક છણાવટ લો ને પ્રમીલા ભાઈ। સખ્ય ભક્તિ નું દાન કરેલું છે પણ કે છે મારે પુત્ર નથી, પુત્ર માંગ્યો હતો કે મારે પુત્ર નથી તો તને પુત્ર કઈથી આપવું, એમ કઈથી લાવું પુત્ર। પછી કહાની સાંભળતા હતા, કહાનીઓ સાંભળે તો કહાની બહુ ગમતી હતી તે જને સંભળાવતા હતા રોજ પોટતી કરીએ। પછી એક દિવસ પોડી ઉઠ્યા ને પોટતા હતા ને પ્રસાદ લેવા બેઠેલા હતા ને કીધું કે કઈ છે, શેઠ ને બોલાવો એમ। તો કે શેઠ પ્રસાદ જૂઠલ લેવા બેઠા લઈને આયા ને પછી બોલાવા આયા तार के छे कि जाते रहे पुत्र होएगा, लेकिन कैसा वो अन्याश्रय नहीं करेगा तब रहेगा, ना अन्याश्रय करेगा तो चला जाएगा। महालक्ष्मी बहुती थशे એવું કીધું। है महालक्ष्मी बहुती તને પુત્ર થશે એવું કીધું। એમને શેઠે જે પેલી બીડી હતી ને એ લીધી। તેમને આવીને કીધું કે મેં આ જૂઠની બીડી લેતો હતો। ત્યારે બાળક થશે અને મહાલક્ષ્મી ઓળખી થશે, પણ અન્યાશ્રય નહીં કરશો, અન્યાશ્રય કરશો તો નહીં રહી કરશો એમ। જય શ્રી કૃષ્ણ। વાંચન ચાલે છે કસા પર? હા, એક પૂરો કરે। હા, હેલો, કીર્તનલાલજીની વાતનું ચાલ્યું। હા એટલે કેવું કરવું છે? વાંચન લેવું છે આગળ કે આગળ લઈ લો હવે। નતા આવે ને ઓકે। શ્રી વલ્લભાદેશ કી જય। જય શ્રી કૃષ્ણ। શ્રી હરિ શ્રી ગોપીજન। જય શ્રી કૃષ્ણ। શ્રી હરિ શ્રી ગોપીજન વલ્લભાય નમઃ। વિજયતે શ્રી દ્વારિકાધીશ પ્રભુ। શ્રીમદ ભાગવત રસાસ્વાદ। સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ। શ્રી વલ્લભને હૃદયને પધારીને શ્રીમદ ભાગવતજીનું રસપાન કરીશું। શ્રીમદ ભાગવત પ્રથમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય। 6 પ્રશ્નો જે હતા ઋષિઓના સુતજીને પૂછાયેલા, એમાં આપણે સુતજી દ્વારા જે હવે ઉત્તર અપાશે એના સંદર્ભમાં આગળ વધીએ છીએ। તો જે શ્લોક હતો કે જેમાં કહ્યું કે સુખદેવજી જે વર્ણન કરે છે આ શ્લોકમાં એના સંદર્ભમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। એ ભાગવતજી છે તો પ્રભુ કોઈના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી અવાજ આવે છે, અવાજ જરાક પણ આવતો હોય તો મ્યુટ રહો। ભગવતી માસી કહે છે જોઈન કરો, પણ એ તો જોઈન હોય એવા જ લાગે છે એટલે એમને પહેલા રિમૂવ કરવા પડે। જોઈન છે ભગવતીબેન તો ના, રિમૂવ કરવા પડે ને એમને જોઈન થવું છે ને પણ થવાતું નથી। શ્રી વલ્લભ। હા, તો હવે એ જે શુક્રવારે આપણે જે છેલ્લા લીધું હતું ગુરુવારે
એમાં મુખ્યત્વે શું લીધું હતું કે આધ્યાત્મ દીપમ, એકમ અને બીજો જે શબ્દ હતો કે જે ઈચ્છાવાળો, તીવ્ર ઈચ્છા, અતિતિશમ, એવું મને એક્ઝેક્ટ શબ્દ કદાચ બોલવામાં મિસ્ટેક થતી હોય, પણ અતિથિ તેષમ, તીર્ષતામ હા તીર્ષતામ. એવું કંઈક હતું. તો હવે એમાં આપણે થોડુંક જોઈ લઈએ અને પછી આગળ વધીએ. મુખ્યત્વે એ જ હતું કે એકમ કહીને જે ભાગવતજી છે એ એક જ, એવી રીતના આધ્યાત્મ દીપમ એટલે કે જે અજ્ઞાન છે એ દૂર કરીને જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ પ્રદાન કરે, જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ પ્રદાન કરનાર. અને અતિથિ તેષતામ એટલે કે જે ઈચ્છા છે, જેની ઈચ્છા તીવ્ર છે, તો ઈચ્છા તીવ્ર હોય ત્યારે એને આપણે જે લૌકિક બાળકનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કે એને અહીંયા પહોંચવું હોય, એની ઈચ્છા હોય, તો એ ઈચ્છામાંથી એક એક પગલું ભરે, પછી બીજા પગલા માટે આતુર થાય અને પછી કંઈક એને મેળવવા માટે જે પડ્યું હોય એ રમકડું લેવા માટેની ઝંખના થાય. તો એની એ પ્રબળ ઈચ્છાને તીવ્ર બનાવીને એ ઝંખનાને પૂર્ણ કરવા માટે સફળતા તરફ પગલું ભરે. તો આ આધ્યાત્મમાં પણ આ રીતના જ છે કે ઈચ્છા તીવ્ર જરૂરી છે. આજે કર્યું ઘણા ઉમળકા સાથે અને કાલે પછી એ બેસી ગયું, અથવા તો કંઈક ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવ્યા, અવરોધો આવ્યા, તો એના કારણે બેસી ગયું. તો એ જે છે, હવે આ અતિથિ તેષતા અને ઈચ્છા તીવ્ર ને આપણને તાપ સાથે બતાવ્યું, બરાબર, કે એ તીવ્ર ઈચ્છા જ તાપમાં પરિણમે છે. તીવ્ર ઈચ્છા એટલે તાપ, કારણ કે પ્રભુને મેળવવા માટેનો જો તાપ નથી તો પછી તો જેમ ચાલ્યા કરે છે એમ ચાલ્યા કરશે. તો આ જે તાપ છે, આપણે એને લૌકિક સાથે પણ સરખાયું હતું કે દૈહિક આપણી લૌકિક દૈહિક જે ઈચ્છાઓ હોય છે, તો એમાં જો તીવ્રતા હોય તો એના પરિણામે તાપ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. કંઈ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો અને ન મેળવાય એટલે એના કારણે એક પ્રકારનો તાપ, એટલે એને આપણી સાયન્ટિફિક મેડિકલ લેંગ્વેજમાં એવી રીતના કે સ્ટ્રેસ છે, એન્ઝાયટી છે, સ્ટ્રેસ છે, એન્ઝાયટી છે. શેના માટે? તો કે કંઈક પણ સફળતા તરફ જો દોડી રહ્યું હોય વ્યક્તિ, તો એ ન મળે ત્યાં સુધી એને જમ્પ ના વળે, તો એના શરીરને જે તકલીફ પડે એને જે કહેવામાં આવે કે એને કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટ્રેસ છે, એન્ઝાયટી છે, કારણ કે એ જે વસ્તુ છે એની સહન કરવાની શક્તિની બહારની છે અને એ પ્રકારનો તાપ લઈ રહ્યો છે જે એનું શરીર ઝેરવી નથી શકતું. તેમ વે આ અલૌકિક ઈચ્છા જે તીવ્ર જ્યારે બને છે અને ત્યારે જે તાપ, હવે લૌકિકમાં ને અલૌકિકમાં મુખ્ય ફરક શું રહેશે કે જ્યારે અલૌકિક ઈચ્છા તીવ્ર બનીને જ્યારે તાપ યુક્ત શરીર બને છે, જે તાપ ને સહન કરવા માટે, એ વિપ્રયોગને સહન કરવા માટે શરીર પણ લૌકિક દેહ પણ સક્ષમ નથી. તો એ તનુનવત્વ દ્વારા જ્યારે યમુનાજીની કૃપાથી અલૌકિક દેહનું દાન થાય ત્યારે એ તાપને, એ વિરહને જીવ ઝેરવી શકે છે. અને આ જે વિરહ, જે તાપ થાય છે, એ તાપને પ્રભુ પણ જોઈ નથી શકતા. એટલે પ્રભુ પણ તત્ક્ષણે જ હૃદયમાં બિરાજીને રસનું અનુભૂતિ કરાવે છે. જેવી રીતના મેડિકલ સાયન્સ સ્ટ્રેસની દવા આપે, એવી રીતના ત્યાં તો આપણે લેવા જવું પડે, કારણ કે આપણું ઊભું કરેલું હોય એટલે આપણે એને મટાડવું પણ પડે. અહીંયા આગળ અલગ છે, પ્રભુની કૃપાથી ઊભું થાય છે અને પ્રભુની ઈચ્છાથી એનું શમન થાય છે. કારણ કે ગોપિકાઓને જે દાન કર્યું હતું, જે ઉગ્ર તાપ થયો હતો, ત્યારે એ તાપને ઝેરવી શક્યા એટલા માટે કે અલૌકિક દેહ પ્રાપ્ત થયા હતા. એવી જ રીતના 84-252 અહીંયા આગળ આપણે ઘણા બધા વાર્તાજીમાં જોઈએ છે કે એમાંય બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણીની જે વાર્તા છે કે જ્યારે બ્રાહ્મણી લીલામાં પધારી ગયા અને બ્રાહ્મણને દર્શન કરાવ્યા ગુસાઈજી પ્રભુએ કે જો આ તારી બ્રાહ્મણી, ત્યારે બ્રાહ્મણને પણ બ્રાહ્મણીએ કહ્યું કે
હવે આપ પણ પધારો, આપનો પણ સમય છે, હવે હું પાછી તો આવું ના, હવે આપ પધારો. એટલે તે વખતે જ્યારે બ્રાહ્મણને જે તાપ થયો છે તો ત્યાં ને ત્યાં જ એમનો દેહ પડી ગયો છે. અને મુખ્ય વાત એમાં એ પણ છે કે જ્યારે એવા ભગવદીયનો દેહ પડે, લીલા પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે એવી જ આજ્ઞા કરી છે કે એમના સંસ્કાર કરીને આવીને સ્નાન કરીને કંઠી બદલીને બધા સેવામાં જાઓ, કારણ કે આવા ભગવદીઓના સૂતક હોય નહીં. તો આવો જે તાપ કે જે લીલા પ્રાપ્ત કરાવવા વાળો, એવા તાપની વાત છે. એટલે અતિથિ તેષતામ, એટલે જે તીવ્ર ઈચ્છા છે તો જ સફળતા, એટલે કે પ્રભુ પ્રત્યે તો જે વિરહ તાપ છે તો જ તો પ્રભુ પ્રાપ્ત થશે. એનું આપણે ગુરુવારે વાંચન કર્યું હતું. હવે વાંચનમાં આગળ વધીશું. શ્રી સુખદેવજીના વિવિધ શ્રોતા. પુરાણ ગુહ્ય શ્રીમદ ભાગવત છે. અતિ ગુપ્ત રહસ્ય રૂપ છે. પરીક્ષિત રાજાની સભામાં શ્રી શુકે ત્રણને સંભળાવ્યું છે. ત્રણેય શ્રોતા વર્ગનો અધિકાર જુદો જુદો છે, તેથી જુદા જુદા કારણે તેમને સંભળાવ્યું છે. ભગવતી માસી કહે છે એમને અવાજ નથી આવતો. તમને બધાને આવે છે અવાજ? અવાજ ધીરો બહુ આવે છે બેટા, આવે છે ખરો પણ બહુ ધીમો આવે છે. કોઈ આજે છે ને મારી તબિયત નથી સારી, એટલે મારાથી ઓલરેડી બોલાતું નથી એટલું બધું. નિશા, અહીંયા મને તો બરાબર સંભળાય છે. હા, પણ ના, કોઈને સાંભળવા માટે હું થોડીક હા, વોલ્યુમ જરા મોટી મોટું. હોઉં છું ને, પણ આજે નથી બોલાતું. એટલે કોઈ આજે થોડુંક તમે કરવું પડશે તમારે. વાંધો નહીં બેટા. બરાબર હા. બરાબર સંભળાય અમારે. શ્રી સુખદેવજીના વિવિધ શ્રોતા. પુરાણ ગુહ્ય શ્રીમદ ભાગવત છે. અતિ ગુપ્ત રહસ્ય રૂપ છે. પરીક્ષિત રાજાની સભામાં શ્રી શુકે ત્રણને સંભળાવ્યું છે. ત્રણેય શ્રોતા વર્ગનો અધિકાર જુદો છે, તેથી જુદા જુદા કારણે તેમને સંભળાવ્યું છે. એક, રાજા પરીક્ષિતને મહાપુરુષો, ભક્ત પાંડવો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથેના તેના સંબંધી. પહેલું કહ્યું રાજા પરીક્ષિતને, મહાપુરુષો, ભક્ત પાંડવો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથેના તેના સંબંધથી. પરીક્ષિતને કઈ રીતે સંભળાવ્યું? તો કે ભક્ત પાંડવો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથેના તેના સંબંધોથી. પરીક્ષિતની સભામાં આવેલા મુનિઓને પોતે, એમને કયા સંબંધથી? તો કહે છે કે પોતે મુનિઓના ગુરુ હોવાથી તથા મુનિઓ ભગવત ભક્ત વિષ્ણુજન છે. શ્રી શુક વિષ્ણુજન પ્રિય છે તેથી. મુનિઓને કયા સંબંધથી? તો કે પહેલા તો આપ મુનિઓના ગુરુ છે. હવે અહીંયા આગળ જ્યારે કહ્યું કે આપ મુનિઓના ગુરુ છે, તો મુનિઓના ગુરુ કેમ કહ્યા એમને? આપણે વાંચન લઈએ છે તો આના પર ઘણી બધી સ્પષ્ટતા થઈ હતી. મુનિ તો છે જ, પણ પછી જ્યારે મુનિના ગુરુ કેવી રીતે થયા શ્રી સુખદેવજી? અને એ સંબંધથી જ એમને ભગવત ભક્ત વિષ્ણુજન જેવા મુનિઓ છે એમના પર અત્યંત પ્રીતિ છે. એ પ્રીતિના કારણે વિષ્ણુજન પ્રિય હોવાથી આપે મુનિઓને સંભળાવ્યું છે. તો અહીંયા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ મુનિઓના ગુરુ કઈ રીતે થયા?
આપણે જે વાંચનમાંથી 4 દાડા પહેલા લઈ ગયા હોય ને એ જ પૂછું છું. એટલે કોઈ આગળ પાછળ બહુ વધારે ઊંડાણપૂર્વક વિચારશો તો જ યાદ આવશે કે સમજમાં આવશે એવું નથી. આપણે આ અહીંયાથી જે વાંચન કરતા હોઈએ છીએ એના સંદર્ભમાં જ હોય છે. ગુરુ શબ્દ પર આટલી બધી ચર્ચા કરી. મુનિઓના ગુરુ થયા. આ મુનિ હતા, મુનિમાંથી મુનિઓના ગુરુ થયા. સંભળાય છે? હવે હમ. સંભળાયું. હવે સંભળાયું. હા, કે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિમય પૂર્ણ, એવું છે? ભક્તિમય પૂર્ણ હોય તેને ગુરુ કહેવાય. એને ગુરુ કહેવાય, પણ આપ ગુરુ કઈ રીતે થયા? સુખદેવજી નામાં બધા જ ગુણ હતા, એ બધા જ્ઞાન, કેવી રીતે વૈરાગ્ય. આવ્યા? કેવી રીતે આવ્યા? કેવી રીતે આવ્યા? હા, ગુરુ કેવી રીતે થયા? પ્રશ્ન એ છે. વેદવ્યાસ ઋષિ પાસે એમના પિતાજી જોડે ભાગવત નું શ્રવણ કર્યું ત્યાર પછી. હા, ત્યાર પછી ગયા, બરાબર ને? તો હમ. પહેલા સોનલ, જ્ઞાન વૈરાગ્ય એમને દ્રઢ છે, હા, અને પછી હા 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 બરાબર? હા ખ્યાલ આવ્યો? અને પછી ભાગવતજી દ્વારા ભક્તિ પૂર્ણ થયા છે હા, ભક્તિ પૂર્ણ થાય. અને ત્યારે ગુરુ કહેવાયા છે. આવી રીતના 2-3 જણ જોડીને પણ પ્રશ્નનો જવાબ કરાય, એટલે પ્રયત્ન કરો. આપણે બહુ વધારે લાંબુ વિશેષ ચર્ચા કરીએ છીએ એક એક વસ્તુ પર, તો પછી જ્યારે આગળ જઈને આવે ત્યારે થોડુંક તો સ્મરણમાં આવી જાય ને. સુંદર. ચાલો, તો આ જે મુનિઓના આ ગુરુ છે એ સંબંધથી આપે મુનિઓને સંભળાવ્યું. શિવ કૃષ્ણનો સંબંધ છે, ભક્ત પાંડવોનો સંબંધ છે, તેથી રાજા પરીક્ષિતને સંભળાવ્યું. ત્રીજું કહ્યું સંસારીઓને. સંસારીઓ તો માત્ર દોષવાળા છે, અપાત્ર છે, છતાં પણ માત્ર કરુણાથી તેમને સંભળાવ્યું. દીન પર દયા કરવી તે દૈવી પુરુષોનો સ્વભાવ છે. જે બીજા નંબરનો પ્રશ્ન જ્યારે પૂછ્યો તો, ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન મુનિઓએ, કે ભગવાનના પ્રયોજન, પ્રાકટ્યનું પ્રયોજન, ત્યારે મુખ્ય પ્રયોજન પ્રાકટ્યનું આપનું એ જ છે કે જે જીવો છે, સંસારી છે, એમને સુખી કરવા, એમના દુઃખ હરવા, એમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવી, એમને મુક્તિ અપાવી, ભક્તિનું દાન કરવું. તો ત્યારે જ કહ્યું હતું કે જે આવા પ્રભુના જે જીવો છે, જે ભક્તો છે, એ પણ એમનામાં પણ આવા જ, જ્યારે ભગવાન માં તદાત્મય થઈ જાય એવા જ્યારે એમના ભક્તો હોય તો એમનામાં પણ આવા જ ગુણ આવી જાય. એટલે જેમ પ્રભુ ભક્તો પર કૃપા કરવા વાળા છે, ભક્તોનો અંગીકાર કરવા વાળા છે, જીવો પર, જીવ માત્ર પર કૃપા કરવા વાળા, જીવ માત્રને સુખી કરવા વાળા પ્રભુ જે છે એવા જ ભગવદીઓ છે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ ભક્ત છે, ભગવત ભક્ત હોવાથી વિષ્ણુજન રૂપી જે મુનિઓ છે એમના પર તો અત્યંત પ્રીતિ છે જ, પણ એની સાથે સાથે જે દોષરૂપ સંસારમાં જે આવેલા જીવો છે, જીવા સ્વભાવ દુષ્ટા, સ્વભાવથી દુષ્ટ છે, કારણ કે ફરી ફરીને ઘણા જન્મોથી ઘણા ઘણા યોનિઓમાં ફરીને આવેલા આ જીવો એમની સાથે દોષને લઈને ફરે છે. તો આવી જે અપાત્રતા ધરાવતા જીવો છે એમના પર પણ ભક્ત એવા શ્રી સુખદેવજી અત્યંત કરુણા કરીને એમને પણ ભાગવતજી સંભળાવે છે. કારણ કે દીન પર દયા કરવી એ તો દૈવી પુરુષોનો સહજ જ સ્વભાવ છે. જેમ પ્રભુનો સ્વભાવ એવો છે, તો દૈવી પુરુષ એટલે પ્રભુના જીવ, પ્રભુના જે નિકટ છે, પ્રભુના જે જન છે, અંગીકૃત છે, જે સ્વકીય છે. દૈવી એટલે આપના સ્વકીય છે, તો આપના જેવા જ ગુણ આપના સ્વકીયોમાં પણ છલકાય છે. જે આપણે આચાર્ય ચરણના એમાં જોઈએ છે, 84-252 જોઈએ છે કે કેટલા બધા દુતિનો માર્ગ છે, ભગવદીઓની કૃપાથી કેટલા બધા ને શરણે આયા અને શરણે લઈને જે આચાર્ય ચરણ કરી શકે, જે
શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ કરી શકે એવી જ કૃપા આ ભગવદીઓએ પણ એમના પર કરી છે. તો આવી દીન પર દયા કરવી એ તો દૈવી પુરુષનો સ્વભાવ છે, સહજ છે, જેમ કે પ્રભુનું છે. ગઈકાલનું સતીશ કાકાનું ના સાંભળ્યું હોય તો સાંભળજો. પણ જે ઐશ્વર્ય અને પ્રભુનું મહાત્મ જ્ઞાન એટલે કે ઐશ્વર્ય અને રસાત્મક સ્વરૂપ એ બંને સમજીને પછી એ બંને જ્યારે દ્રઢ થાય ત્યારે જે સુદ્રઢ સર્વો અધિક સ્નેહ છે એ ભક્તિ છે. નહીં સાંભળ્યું હોય તો સાંભળજો, કારણ કે એવું જ લાગે કે આપણે ભાગવતજીને ફરી ફરી ઊંડાણમાં જાણે ફરી એનું અવગાહન અને સતીશ કાકા ખૂબ જ સુંદર રીતે આટલું બધું સત્સંગ કરે એટલે એ જે સમજાવે એમાં ઘણો બધો એ હોય કહેવાય ને કે જે આવા ભગવદીઓ એક શબ્દમાં ઘણું બધું કહી જતા હોય. અને એસ્પેશિયલી ઐશ્વર્ય જે પ્રભુનું છે એ ગુણને સમજવાનો બહુ જ મહત્વનો છે. કારણ કે આપણે જ્યારે વાત કરતા હતા કે વેણુ ગીતમાં ઐશ્વર્ય ગુણ છલકાય છે, જ્યારે હરણીઓએ આપની પૂજા કરી છે, તો આ ઐશ્વર્ય છે. મેં કાકાને પ્રશ્ન કર્યો કે આ ઐશ્વર્ય છે એ પ્રભુ બ્રહ્મની વ્યાપકતા બતાવે છે, અને જે રસાત્મક સ્વરૂપ જે આચાર્ય ચરણનું પધરાયેલું જે આપણા માથે બિરાજે છે એ સાકારાત્મક બતાવે છે. તો આ જે આખો જે પ્રક્રિયા છે એમને પણ સમજાવ્યું કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન તો જે 6 ગુણવાળા બિરાજે છે, ધર્મ 6 ધર્મો અને સપ્તમ ધર્મી, તો આ જે છે એ આચાર્ય ચરણના પધરાવેલા આપણામાંથી બિરાજે છે એ સાકાર સ્વરૂપ, અને ઐશ્વર્ય સહિત જે ભ્રુકુટી માત્રથી સંસારનો લય પણ કરી શકે અને ઉત્પત્તિ પણ કરી શકે એવું વ્યાપક સ્વરૂપ. તો એ વ્યાપકતા એ ઐશ્વર્ય બતાવે છે, અને એ ઐશ્વર્યમાં જીવ માત્ર પર કૃપા કરે છે. તો આ જીવ માત્રને દાન કરવા માટે અને કૃપા કરવા માટે સર્વ સામર્થ્ય એવા એ પ્રભુ હરણીઓ પર કૃપા કરવાને કારણે જ ત્યાં વનમાં પધારીને હરણીઓને રસનું દાન કરે છે, અને હરણીઓ એમના નેત્ર દ્વારા જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા એવા પ્રભુ એમને નેત્રો દ્વારા પૂજન કરીને આ એમનું જે રસનું દાન પ્રભુએ કર્યું છે એના સામે હરણીઓ પણ નેત્રો દ્વારા એમનું પૂજન કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા ઐશ્વર્ય ગુણ છલકાય છે. તો ઐશ્વર્ય જ્યારે આવે ને ત્યારે જે વૈભવ એનો જ ખ્યાલ આવતો હોય છે કે ઐશ્વર્ય, પણ એની સાથે સાથે એમાં ઐશ્વર્યમાં જે પ્રભુની વ્યાપકતા બિરાજે છે, જે સર્વ સામર્થ્ય યુક્ત એવા પ્રભુ, જે પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં જ્યારે કહ્યું કે વ્યાપકત્વ સાકારત્વ છે, તો એ બંને આચાર્ય ચરણે જે સ્વરૂપ બ્રહ્મના બતાવ્યા છે, અને એટલે જ બ્રહ્મ સંબંધ કહ્યું છે, કૃષ્ણ સંબંધ નથી કહ્યું. કાલનો સત્સંગ સાંભળજો. અને સતીશ કાકાએ કીધું હતું કે આવતા વખતે ચર્ચા કરીશ, અને મેં એમને પ્રશ્ન કર્યો હતો, એટલે મને તો ઘણું ઊંડાણથી એમને સમજાવ્યું. પણ એમને ગઈકાલે ટ્રાય પણ કર્યો ચાલુ કરવાનો, પણ ઊંડો વિષય છે એટલે એમને કીધું કે ફરી લઈશું. તો ફરી યાદ કરાવજો, કારણ કે પ્રશ્ન મારો એવો હતો કે કાકા સિદ્ધાંત અને મેન્ડ એ બેમાં ફરક શું છે? અને કાકાના એમાંથી એમના મુખેથી સાંભળવાની વધારે જ આનંદ પણ આવશે અને સમજાશે પણ બહુ સારી રીતે. ટૂંકમાં કહીએ તો સિદ્ધાંત એ વિચાર છે અને મેન્ડ એ આચાર છે, પણ એ બેનો સમન્વય અને એ પણ સ્થિતિ જે પ્રમાણે છે ગૃહે સ્થિતવા, કારણ કે કાલે બહુ જ જે આપણને ફોઈ વારંવાર કહી રહ્યા છે એ જ સતીશ કાકા ભગવદીઓ મળીને આપણને દ્રઢ કરાવી રહ્યા છે. આપણે કેટલું લઈએ છીએ હવે આપણા પર છે. આપણને સંગ તો બહુ સારો મળ્યો છે. તો સતીશ કાકાએ પણ વારે વારે એક જ વસ્તુ કહે છે કે તમારા ઘરમાં બિરાજતા એ અનન્યતાની પણ એ જ વાત કરે છે જે આપણને ફોઈ કહી રહ્યા છે કે તમારા માથે બિરાજતું જે સ્વરૂપ છે એને અનન્ય થાવ, બીજું કંઈ જ નહીં, પણ એને અનન્ય થાવ. એટલે કાલે સતીશ કાકાએ પણ આ ગૃહે સ્થિતવાની વાત કરી, અને
આ જે મેન્ડ અને સિદ્ધાંત છે એ તમે લોકો ક્વેશ્ચનમાં લખી રાખજો. મને તો બહુ ઊંડાણથી કાકાએ સમજાયું, પણ આ ખરેખર સત્સંગમાં લેવા જેવું છે. એમને કાલે ચાલુ પણ કર્યું, પણ એમને લાગ્યું કે સમય ઘણો થઈ જશે, પણ એ યાદ રાખીને લખી રાખજો. તો અહીંયા આગળ ત્રણ પ્રકારના શ્રોતા છે એમને મારાથી ભૂલી ના જવાય ને, એટલે મેં વચ્ચે લઈ લીધું. થોડું વિષયાંતર થાય તો સોરી, પણ એમના સત્સંગના એક શબ્દને ગ્રહણ કરવા જેવો છે એટલા માટે. બીજું એ કે મેં બધાને મેસેજ તો મૂક્યો, તો બધાએ મોટા ભાગે જોઈ લીધો હશે, પણ બધા બહુ મેસેજીસ ઉપરાછાપરી આવે ને, ના નજર પડી હોય. બધા વિડીયોઝ અપલોડ થયા છે. સતીશ કાકાને પૂછ્યું, ફોન કર્યો, કારણ કે ખરેખર તો પરમિશન લેવી જોઈએ. જે ઊંડાણપૂર્વક સત્સંગ કરાવતા હોય એ બધી રીતે બધી જગ્યાએ સત્સંગની વહેંચણી ના કરી શકે, કારણ કે એક મર્યાદા રાખવી પડે. તો એમને મને બહુ સારી રીતે સમજાયું કે બેન, તમે લોકો જેટલા કરો છો, આનંદ છે કે તમે આટલું સરસ રીતે એને મૂકીને બધા શ્રવણ કરવા માટે પોસિબલ થાય એટલે આ બધું કર્યું છે. તો તમે તમારા પૂરતું રાખો. અને હું પણ ફરીને એક જ વસ્તુ કહીશ કે ઊંડાણમાં જવાનું હોય, આપણે આપણા પૂરતું રાખીએ. પ્રભુને જેને મેળવી આપવાનું હશે એને આપણા સત્સંગમાં જોઈન કરો અને જરૂરથી મળશે. કોલેજ, હાઈસ્કૂલ અને પ્રાથમિક સ્કૂલ કે બાલ મંદિરના બધા જ છાત્રોને સાથે બેસાડીને એક જ સાથે કથા સંભળાવે, છતાં સૌને તે ગમે, તે વક્તાની વિશિષ્ટતા છે. કેટલું સુંદર કહ્યું કે વક્તાની આ મુખ્ય વિશિષ્ટતા છે કે સૌને આનંદ કરાવે. પછી એ બચ્ચું નાનું હોય કે કોલેજનું મોટો વિદ્યાર્થી હોય. પરીક્ષિત રાજાને અભય પ્રભુમાં પ્રવેશ મળ્યો. મુનિઓ શુદ્ધ હતા, તેમને કર્મ યોગ્યતા મળી, પ્રભુમાં પ્રીતિ થઈ, સિદ્ધાંત દ્રઢ થયો, સંસારીઓના દોષ, મનની મલિનતા વગેરે દૂર થયા, શુદ્ધિ થઈ. શુકદેવજીએ કરુણા કરીને સંસારીઓને પરીક્ષિત રાજા દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત ન સંભળાવ્યું હોત તો આપણને બધાને અધિકાર ન મળ્યો હોત. કેટલું સુંદર કહ્યું, કારણ કે આ જ છે આપણે અત્યારે જે ભાગવતજીને હૃદયમાં શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવીને શ્રવણ કીર્તન કરવાનો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એ ફક્ત ને ફક્ત પ્રભુએ જે ઊભી કરેલું જે લીલા છે કે શ્રી સુખદેવ પરીક્ષિત રાજાને શાપ મળવો અને શ્રી સુખદેવજી મહારાજ દ્વારા કથાનું શ્રવણ થવું, આ બધું આ જીવોને આપવા માટે જ છે. કારણ કે જો પરીક્ષિત રાજા દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત ન સંભળાવ્યું હોત શ્રી સુખદેવજીએ કરુણા કરીને સંસારીઓને, તો આજની તારીખે પણ એ અધિકાર આપણને પ્રાપ્ત ન થયો હોત. એટલે અહીંયા આગળ જે એક શબ્દમાં આપણને કહ્યું એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પરીક્ષિત રાજાને અભય પ્રભુમાં પ્રવેશ મળ્યો, જે ભાગવતજીનું મૂળ મુખ્ય ફલ છે કે પ્રભુમાં પ્રવેશ, અભય પ્રભુમાં પ્રવેશ. અભય એ એનું જ દાન ભાગવતજી કરવા વાળું છે. અંજનામાં બી તમારા એમાંથી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી અવાજ છે. અભય છે એનું જ દાન કરવા વાળું આ ભાગવતજી છે. તો આ ભાગવતજીમાં અભયનું દાન એટલે પરીક્ષિત રાજાને તો અભય થઈને, કારણ કે હવે રાજન કથા પૂર્ણ થઈ છે, હું પધારું છું, ત્યારે આપની સ્થિતિ શું છે એ પ્રયત્ન કર્યો જાણવાનો. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે હવે તક્ષક નાગમાં પણ મને બ્રહ્મના દર્શન, પ્રભુના દર્શન થશે. એટલે આવું અભય પ્રાપ્ત થયું હતું અને એના દ્વારા પ્રભુમાં આપને પ્રવેશ મળ્યો છે. તો આ ભાગવતજીનું ફળ પરીક્ષિત રાજાને, જે ઉત્તમ અધિકારી છે, જે ઉત્તમ અધિકારી શ્રોતા છે, જેમને વૈરાગ્ય દ્રઢ છે, સંસારી હોવા છતાં વૈરાગ્ય જેને દ્રઢ છે, એવા પરીક્ષિત રાજાને આ ફળ મળ્યું છે. હવે જોઈએ મુનિઓને. તો મુનિઓ તો શુદ્ધ હતા, તેમને કર્મ યોગ્યતા મળી. હવે મુનિઓ શુદ્ધ હતા અને કર્મ યોગ્યતા મળી. તો કર્મ યોગ્યતા મળી એના દ્વારા શું કહેવા માંગે છે કે આપ જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસના માર્ગીય જે મુનિઓ છે
જેમની મુખ્યતા એમાં છે. પણ જ્યારે આપણે જોયું કે શ્રુતિઓએ જે કહ્યું કે જ્ઞાન કર્મ અને ઉપાસના કાંડ તો છે જ, પણ શ્રુતિઓનો જે તાત્પર્યનો વિષય છે એ કોણ છે? શું પ્રશ્ન કર્યો? શ્રુતિના તાત્પર્યનો વિષય કોણ છે? મુનિઓ. ના ના ના, તમે નથી સમજ્યા. શ્રુતિઓના શ્રુતિઓના તાત્પર્યનો વિષય કોણ છે? તાત્પર્ય એટલે આપણે સમજ્યા હતા કે એક રહસ્ય જે કહેવાય કે જેમાં કારણ અને કાર્ય એક જ છે અને ફળ છુપાયેલું છે. એના પર આપણે ઘણી ચર્ચા કરી હતી કે અખિલ જે એનો સાર છે, અખિલ શ્રુતિ સારમ, એના પર આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો શ્રુતિના તાત્પર્યનો વિષય કોણ છે? પ્રભુ. પ્રભુ. પ્રભુ પોતે, બરાબર ને? હા. તો હવે અહીંયા આગળ જ્યારે કહ્યું કે કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એ કરવા વાળા મુનિઓ તો શુદ્ધ તો છે જ, પણ કર્મ યોગ્યતા મળી. કારણ કે અત્યાર સુધી એમાં શું છે કે જે મુખ્યતા, જે તાત્પર્ય, જે વિષય જે પ્રભુ હોવા જોઈએ, સાધનનું પ્રાધાન્ય થઈ જાય અને ફલનું ગૌણપણું થઈ જાય ત્યારે એ કર્મ યોગ્યતા જળવાય નહીં. એટલે અહીંયા આગળ જે કહ્યું ને કે તેમને કર્મ યોગ્યતા મળી, એ શેના દ્વારા મળી? ભાગવતના શ્રવણ દ્વારા. કારણ કે ભાગવતનું શ્રવણ એ પ્રભુમાં પ્રીતિ વધારવા વાળું છે. એટલે હવે મુખ્યતા શેની થઈ ગઈ? ભગવતની. પ્રભુની. ભાગવતમાં પ્રભુના જે ગુણાનુવાદ, જે લીલાના શ્રવણ કર્યું, એટલે હવે મુખ્યતા શેની છે? પ્રભુની. પ્રીતિ કોમણામાં વધી ગઈ છે? પ્રભુમાં. એટલે આ કર્મ યોગ્યતાની વાત છે. તો અહીંયા જ્યારે આપણને કહે છે કે તેમને કર્મ યોગ્યતા મળી, તો એ આ સંદર્ભમાં કહી રહ્યા છે કે કર્મ યોગ્યતા મળી, પ્રભુમાં પ્રીતિ થઈ, સિદ્ધાંત દ્રઢ થયા. કારણ કે જે સિદ્ધાંતમાં કર્મની જડતા જ્યારે ઘૂસી જાય ત્યારે એ સિદ્ધાંત સુદ્રઢ રહેતા નથી. તો અહીંયા આગળ જે પ્રભુમાં જ્યારે પ્રીતિ વધે છે ત્યારે એ સિદ્ધાંત દ્રઢ થાય છે. જ્યારે આપણને સોળસની આજ્ઞા કરી છે તો અને ભાગવતજીની આજ્ઞા કરી છે, તો ભાગવતજીની નિત્યમાં આજ્ઞા કરી, તો ભાગવતજી પ્રભુમાં પ્રીતિ વધારવા વાળું છે. અને સોળસ છે એ સિદ્ધાંત છે, તો એ સિદ્ધાંતને દ્રઢ કરવા વાળું છે. પણ એ સિદ્ધાંત એકલા દ્રઢ થાય ને ત્યારે એમાં જડતા આવી જાય, જો પ્રભુની પ્રીતિની કમી હોય ત્યારે. એટલે આપણને જે આજ્ઞાઓ થઈ છે ને એ આચાર્ય ચરણે જીવના ઉદ્ધાર માટે એટલું ઝીણવટપૂર્વક કરીને આપણને આપ્યું છે. પણ જીવ બુદ્ધિથી આપણે જ્યારે આચાર્ય ચરણની કૃપાથી જેટલું સમજીએ એટલું. પણ મુખ્યત્વે આ આજ્ઞાઓનું તાત્પર્ય આ છે કે પ્રભુમાં પ્રીતિ કરાવવા વાળા એવા શ્રી સુબોધિનીજી, શ્રી ભાગવતજીનું નિત્યમાં પાન અને સોળસ એટલે કે શ્રી આચાર્ય ચરણના સિદ્ધાંતને દ્રઢ કરાવવા વાળા ગ્રંથ. તો આ બંનેને સાથે લઈને તો સિદ્ધાંત અહીંયા દ્રઢ થયા છે, પ્રભુમાં પ્રીતિ થઈ છે, તેમને કર્મ યોગ્યતા મળી. સંસારીઓના દોષ, મનની મલિનતા વગેરે દૂર થયા. મનની મલિનતા દૂર થાય એટલે તો બધું ફલિત થઈ જાય ને. કારણ કે મુખ્યતા મનની મલિનતાની છે. જ્યાં સુધી હૃદય શુદ્ધ નથી ત્યાં પ્રભુ બિરાજવાનું કોઈ સ્થાન જ નથી પ્રભુને. આપણે ગમે એટલું સુંદર અહીંયા આપણા ઘરમાં સ્થાન તૈયાર કરીશું, સોને મઢાવીશું, ચાંદી મઢાવીશું, જે કરવું હોય એ કરી લો દ્રવ્યની તમારી સામર્થ્ય પ્રમાણે. પણ મુખ્યતા શેની છે? મુખ્યતા તો મનની શુદ્ધિની છે. એટલે આ જે ભાગવતજી છે એ દોષ જે સંસારીઓના લઈને આવેલા છે એને દૂર કરીને મનની મલિનતા દૂર કરવા વાળા છે. એટલે આ શુદ્ધિ થઈ ગઈ પછી તો પ્રભુ બિરાજે. એટલે સુખદેવજીએ કરુણા કરીને સંસારીઓને પરીક્ષિત રાજા દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત ન સંભળાવ્યું હોત તો આપણને બધાને અધિકાર ન મળ્યો હોત. મહાપુરુષોની કરુણા, કૃપા
કૃપણ એટલે કે દયાપાત્ર ને પણ કૃતાર્થ કરે છે. મહાપુરુષો આવા છે કે એમની કરુણા કૃપા તો કૃપણ એટલે કે દયાપાત્રને પણ કૃતાર્થ કરે છે. પાત્ર છે તેને પણ કરે છે, જે પાત્ર નથી એને પણ પાત્ર સિદ્ધ કરીને પછી કરે છે. શ્રી સુખદેવજી વ્યાસજીના પુત્ર છે. વિસ્તાર કરે છે. વિસ્તાર કરે એનું નામ વ્યાસ. કેટલું સુંદર કહ્યું કે વ્યાસજીના પુત્ર એવા આપ છો, અને વ્યાસજી એટલે કેવા, તો જે વિસ્તાર કરે એનું નામ વ્યાસ. વ્યાસ મુનિ શાસ્ત્રનો વિસ્તાર કરે છે, તેમ સુખદેવજી ભગવાનના ગુણોનો વિસ્તાર કરે છે. અનેક શાસ્ત્રની રચના કરી આપે એ રીતે આપે શાસ્ત્રનો વિસ્તાર કર્યો. અને હવે અહીંયા ભાગવતજી રચ્યું, અને ભાગવતજી આપે જ્યારે આપના પુત્ર શ્રી સુખદેવજીને સંભળાવ્યું, તો એમાં જે પ્રભુના ગુણ અને લીલા છે એનો વિસ્તાર હવે કોણ કરી રહ્યું છે? શ્રી સુખદેવજી મહારાજ. ભાગવતના વક્તા સ્વયં વ્યાસ. વ્યાસ સુનું સુખદેવજી છે. સુનું એટલે કે પુત્ર, જે આપણે કીર્તનમાં લઈએ છીએ નંદ સુનું. તો આ વ્યાસજીના પુત્ર શ્રી સુખદેવજી ભાગવતજીના વક્તા સ્વયં છે. છાયા સુખ નહીં, સુખદેવજી જ્યારે છાયા નહીં, એમ સ્વયં વ્યાસ સુનું જ. સુખદેવજી જ્યારે આશ્રમમાંથી ચાલ્યા જતા હતા એ વખતે વ્યાસજીએ પુત્ર પુત્ર પોકાર કર્યો. સુખદેવજી શાસ્ત્રજ્ઞ છે, જ્ઞાતા તો આપ છો જ, કારણ કે વેદના અવતાર એવા શ્રી શંકર ભગવાનના અવતાર આપ છો. તો વેદના જ્ઞાતા એવા શ્રી શંકર અને એમના અવતાર રૂપે શ્રી સુખદેવજી, તો શાસ્ત્રજ્ઞ તો આપ છો જ. વેદાભ્યાસથી વૈરાગ્ય પક્વ તથા ભગવદ વિરહાનુભાવ માટે પરિત્યાગ થાય. હવે વૈરાગ્ય એમને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું? જેમ આપણે કહ્યું કે એમને ગુરુપદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું, એમાં જોયું કે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ. તો જ્ઞાતા તો આપ છો જ, શાસ્ત્રજ્ઞ તો આપ છો જ. હવે આ બધો જે અભ્યાસ છે, શાસ્ત્રના જ્ઞાતા જે છે એને એ અભ્યાસથી, વેદના અભ્યાસથી જ વૈરાગ્ય પક્વ થાય છે. અને એ થતા ભગવદ વિરહાનુભાવ માટે પરિત્યાગ તો થાય જ. જેને વૈરાગ્ય દ્રઢ થયું છે એને ભગવદ વિરહાનુભાવ થવાનો જ છે, કારણ કે વૈરાગ્ય દ્રઢ થાય, જ્ઞાન છે અને વૈરાગ્ય છે એટલે અંશ અને અંશીનો પૂર્ણ રીતે જે સંબંધ છે એ સમજી શકે. અને એની સાથે જ અંશનું અંશીથી છૂટા પડવાનો જે વિરહ છે એ સ્વતઃ જ થાય, અને એ પ્રાપ્ત કરવા માટે બીજું બધું ત્યાગવા માટે તૈયાર થઈ જ જાય. એટલે કે ભગવદ વિરહાનુભાવ માટે પરિત્યાગ તો કરે જ, એટલે વૈરાગી તો આપ છે જ. ગમે તેમ આશ્રમ ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરીને ઘર છોડીને ચાલ્યા જવાય નહીં, દોષ લાગે. સનત કુમારોએ પિતા બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિ કરવાની આજ્ઞા ન માની આશ્રમ ધર્મનું ઉલ્લંઘન કર્યું, પરિણામે દોષ લાગ્યો. એટલે અહીંયા હવે જે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી પરિપૂર્ણ થયેલા એવા આપ છો, એટલે પરિત્યાગ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. પણ ગમે તેમ એક શાસ્ત્રની, વેદની મર્યાદા છે, જે આપણને આચાર્ય ચરણે બહુ સુંદર રીતે જ્યારે આપે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો અને જે રીતે આશ્રમોનું ગૃહસ્થ આશ્રમ સ્થાપ્યો, તો આ જે આશ્રમોનું જે એમને કહેવાય કે આચરણ કર્યું છે, ઉલ્લંઘન નથી કર્યું. જે શાસ્ત્રને જાણે છે, જે શાસ્ત્રના જ્ઞાતા છે, એ આશ્રમનું પણ પૂર્ણ રીતે આદર કરે છે. અને એને અહીંયા આગળ જે ઉલ્લંઘન થાય છે, ઘર છોડીને ચાલ્યા જાય છે, એમ જવાય નહીં. કારણ કે અગર શાસ્ત્રના જ્ઞાતા છે તો એ આશ્રમનું પણ પાલન કરવું પડે. જેમ કે સનત કુમારો, તો બ્રહ્માજીએ જ્યારે સૃષ્ટિ, એમને તો આ
એમને ગ્રહસ્થાશ્રમ સ્વીકારવો જ નહીં હતો. એમને તો 5 વર્ષની વયના બાળક થઈને પ્રભુનું વૈરાગ્ય જે સિદ્ધ થયું હતું અને પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવી હતી, એના કારણે આપે સનત કુમારોએ બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિના જે આજ્ઞા કરી હતી સૃષ્ટિ કરવાની, ઉત્પન્ન કરવાની, તો આપે ના પાડી. ઉત્પન્ન તો થઈ ચૂકી છે, પણ એને વધારવાનું. એટલે એમાં જ્યારે ના પાડી ત્યારે સનત કુમારોને પણ દોષ લાગ્યા છે ને શાપ ને પછી એ કથા આગળ આવશે. તો જ્ઞાની છતાં અસુર રૂપ થયા. જ્યારે આવું કર્યું, દોષ લાગ્યો, એટલે જ્ઞાની હોવા છતાં દોષ થયો, ઉલ્લંઘન કરવાનો આશ્રમના, એટલે જ્ઞાની હોવા છતાં પણ અસુર થયા. ભગવદ દયાએ, પ્રભુની ઈચ્છાએ ભક્તિ મળી, પ્રહલાદ થયા. પછી આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે પ્રભુએ જ પ્રકટ થઈને એમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે સનત કુમારોનો. એ બધી કથા આવશે કે કેવી રીતના પ્રકટ થયા 2 વાર ને એવી રીતે. તો પ્રભુએ જ ભગવત દયાએ જ, પ્રભુની ઈચ્છાએ જ ભક્તિ મળી, પ્રહલાદ થયા, ભક્તિથી કૃતાર્થ થયા. એવો દોષ ન લાગે માટે પોતાની છાયામાંથી સુખદેવજીએ બીજું રૂપ પ્રકટ કર્યું. હવે આ જે આશ્રમ ઉલ્લંઘન થવાનો દોષ ના થાય, ચાલ્યા તો ગયા, પરિત્યાગ તો કર્યો, પણ આવો દોષ ન લાગે તેથી આપે બીજું રૂપ પ્રકટ કર્યું. મહર્ષિ વ્યાસજીને આપ્યું. તે થયા છાયાશુક. આ છાયાશુકે લગ્ન પણ કર્યું અને સંતાન પણ થયા છે. મુનિઓના ગુરુ શ્રી શુકે કરુણા કરી સંસારીઓને ભાગવત સંભળાવ્યું. એટલે જે ભાગવતના વક્તા છે ને, એ સ્વયં વ્યાસસુનું સુખદેવજી છે. એ છાયાસુક નથી. છાયાસુક તો એટલા માટે છાયા પ્રકટ કરી કે આશ્રમનું ઉલ્લંઘન કરવાનો એમને અપરાધ ન લાગે માટે. પણ જે વક્તા છે એ તો સ્વયં વ્યાસસુનું જ છે, કોઈ છાયા નથી. કોલેજમાં સૌથી ઊંચી કક્ષામાં ભણાવનારા બાલ મંદિરના બાળકને ભણાવે તે કરુણા એક જરાક છૂટ્યું. મુનિઓના ગુરુ શ્રી શુકે કરુણા કરી સંસારીઓને ભાગવત સંભળાવ્યું. કોલેજમાં સૌથી ઊંચી કક્ષામાં ભણવા વાળા બાલ મંદિરના બાળકને ભણાવે તે કરુણા, વાત્સલ્ય જ છે. સૂત પર કૃપા કરી પરીક્ષિતની સભામાં સૂતને પણ અનુગ્રહપૂર્વક ભાગવતજી સંભળાવ્યું. તે ઉપકાર સ્મરણે સૂત શરણાગતિ કરી. અહીંયા આગળ જે શ્રુતજી જે સ્મરણ કરે છે ને, અને શરણાગતિ કયા સંદર્ભમાં કહ્યું કે જ્ઞાની છે એને વંદન થાય, પણ ભક્ત એવા જે કૃપાળુ દયાળુ, જે બીજા પર કૃપા કરવા વાળા ભક્ત, એવા જે સુખદેવજી છે એમને તો વંદન થાય. જ્ઞાનીને વંદન, અને જે ભક્ત છે એનું તો શરણ લેવાય. આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે જે જ્ઞાની છે તો ગુરુ, તો જ્યાં સુધી જ્ઞાન છે ત્યાં સુધી એમને વંદન કર્યા, પણ જ્યારે એ ભક્ત થયા છે ત્યારે એમના શરણે ગયા છે. તો સુશ્રુતજી આ રીતે શરણાગતિ કરી છે કે ઉપકારનું સ્મરણ થયું, કારણ કે આપની અત્યંત જે ઉપકાર હતો, આપની જે અત્યંત કૃપા હતી, એના પરિણામે જ તો આપને આ ભાગવતજીનું શ્રવણ થયું, અને એના કારણે સુતજીએ ઉપકાર સ્મરણે સૂત શરણાગતિ કરી, એટલે કે શરણાગત થયા. કેમ? તો કે ભક્ત છે એટલે ભક્તના શરણાગત જ થવાય. હું શ્રી સુખદેવજીને શરણે જાઉં છું. ઉપયામી. હવે જે શ્લોક ચાલી રહ્યો છે એમાં જ છે ઉપયામી કહ્યું, એટલે કે હું સુખદેવજીના શરણે જાઉં છું. કારણ કે વ્યાસ સુનુમ ઉપયામી. હવે શ્લોકનો છેલ્લો 4 શબ્દ રહી ગયા છે. એમાં વ્યાસ સુનુમ ઉપયામી ગુરુમ મુનિ નામ, એ બાકી રહેશે.
તો અહીંયા ઉપયામી કહ્યું એ સૂચવે છે કે શરણે ગયા છે. ઉપયામીથી ભાવાત્મક નિકટગમન પણ છે. શ્રી શુકની સમીપ જઈને વાક્ય સાંભળીને કથા કહીશ. આ જે ઉપયામી બતાવ્યું એમાં ભાવાત્મક નિકટગમન છે. કેટલા નિકટતા છે ભાવાત્મક રીતે એ બતાવે છે. તો શ્રી શુકની સમીપ જઈને તેમના વાક્ય સાંભળીને કથા કહીશ તેવો આશય પણ છે. 2 શ્લોકમાં અસાધારણ મંગલાચરણ છે. આવા 2 શ્લોકમાં અસાધારણ એવું મંગલાચરણ છે. અને પછી 3જા શ્લોકમાં સવ્ય કરવા જેવું સાધારણ મંગલાચરણ આવશે. એટલે એ આપણે હવે પછી લઈશું, સમય થઈ ગયો છે. પણ આ જે શ્લોક હતો એ જ કે એ ગુરુના નિકટ જઈને એમના શરણે જઈને આપે જે રીતે કથા આપની પાસેથી જે રીતે સાંભળ્યું છે આપની સમીપ જઈને એ રીતે હું પણ કહીશ એવો આશય છે. શ્રી વલ્લભાદેશ કી જય. એટલે ત્રણ પ્રકારના શ્રોતાઓને સંભળાવ્યું છે. એના પર મનન કરજો. પરીક્ષિત રાજા સ્વયં, એમનો સંબંધ શું છે? તો કે પાંડવો સાથે ને શ્રી કૃષ્ણ સાથે. ભક્તો એવા પાંડવો, મુનિઓને સંભળાયું છે ભગવત ભક્ત વિષ્ણુજન છે, અને સંસારીઓને કે જે કૃપા આપનો જે કૃપાળુ સ્વભાવ છે કે દૈવી પુરુષોનો જે સ્વભાવ હોય કે દીન પર દયા કરવી, એ રીતે આપે દોષ સહિત જે દોષથી ભરેલા એવા અપાત્ર સંસારીઓને પણ સંભળાવ્યું છે. અહીંયા આપણે રાખીશું. શ્રી વલ્લભાદેશ કી જય. શ્રી સુખદેવજીનું પણ કહ્યું કે છાયા સ્વરૂપ શું છે, આશ્રમનું ઉલ્લંઘન કરવું શું છે, આ બધું કોના શરણે જવાય અને કોને વંદન કરાય એ બધા પર મનન ચિંતન કરજો. જે સૃષ્ટિના નિયમો જે બને કે સંસાર કરવાનો ને એવી રીતે, અને એનું આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે એટલે વૈરાગ્ય લેવા છતાં પણ જે એટલે એ લેવું હોય તો પણ એમ કે આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થાય. એટલે જે નિયમ બનાવેલા છે સૃષ્ટિના એ તો આચરવા જ પડે. રાઈટ? મને એવી સમજ પડી નહીં સાહેબ કહેવા માંગ્યું ને. આશ્રમોનું ઉલ્લંઘન કોઈનાથી થાય નહીં. શાસ્ત્રના જ્ઞાતા છે તો એ આશ્રમનું પણ આદર કરવાનો છે, અને એ જ આપણને આચાર્ય ચરણે કરીને બતાવ્યું છે. ગૃહાશ્રમ છોડતી વખતે મહાપ્રભુજી એ કરીને બતાવ્યું ને. કોકિલા માસી આશ્રય પદ લઈ લેજો, અને જો કોકિલા માસી ના હોય તો પછી કોઈ બીજા લેવા લેજો. ચાલો. દ્રઢ શ્રી વલ્લભાદેશ કી જય. દ્રઢ ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા, બિન सब जग माज अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं कली में, जासो होत निवेरो, सुर कहाँ कहे दुविध आंधर, बिना मूल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ચરણ કેરો, દ્રઢ ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ કેરો. શ્યામ સુંદરસિંહ એમને મહારાણી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. હવે છે ને આપણે શ્રી વલ્લભ પર અને વીપો પર બધા પર પેલું જે ફ્લાયર કરે છે ને એ ફ્લાયર જરા બધા ધ્યાનથી જોજો. 18મી ઓગસ્ટે રવિવારે ઇન્ડિયાના રાતના 10 વાગે, અને અહીંયા અમેરિકામાં દરેકના પોતાના ટાઈમ ઝોન પ્રમાણે 9:30, 10:30 કે 12:30, તો મહારાશ્રી અને બંને લાલન પણ પધારશે, અને પવિત્ર 11નું ઇમ્પોર્ટન્સ ને દ્વાદશીનું જે અમુક જણા કોઈ ધોળ લેશે, કોઈ કીર્તન લેશે અને કોઈના વિશે બોલશે,
તો એ આપણે ઓનલાઈન ઝૂમ ઉપર જે પ્રોગ્રામ છે એ બધા તમે લોકો પણ જોઈન થજો અને તમારા બધા જે નજીકના હોય કોઈ એમને પણ આ ફ્લાયર સેન્ડ કરજો, જેથી દરેક વધારેમાં વધારે વૈષ્ણવો લાભ લઈ શકે અને બંને લાલન અને આપશ્રીનું વચનામૃત પણ રહેશે એ સમય દરમિયાન, એટલે બધાને જોઈન થવા વિનંતી. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય જય શ્રી જય શ્રી શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. કૃષ્ણ બધા સર્વે વૈષ્ણવ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી